समस्त को प्रभु जीशु कृष्ण मधुमय नाम बर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भणी माने आज भिडियो आम एक सत्य घटना उपर आधारित एक घटना आज आम मैंने शुणा। तेरे प्रिय बंधुगण चलत भिडियो को आम आरंभ करवा। भारत में एमती भी गाँ रही जो एक चर्च जहाँकि केवल अमावास्या दिन ही खोला ही थाए। एठार किसी अद्भुत विषय प्रतिदिन घटे। एठार परमेश्वर को उपासना हुए ना। यही चर्च रे क्रूस बदल रही शैतानिक शक्ति। गाँ लोक मैंने यही चर्च को आज पर्यंत बंद करना कारण से माने जानते जदि कहीं यही चर्च को बंद करिवो तेबे सी अमावास्या पूर्वर ही रहस्यमय मृत्युर शिकार हो। किछि दिन परे सेठारे पहुँचले जने युवक सत्यतार अनुसंधान रे तांकर आसिया परे समग्र दुनिया रे जेपरि एक बहुत बड़ा चहल सृष्टि होता। यही घटना हूँ एक अमावास्या राति रे एवं शैतानिक चर्चर आउ से सत्य चर्च विषय जहाँ जीशु नाम रे शैतान को परास्त करा जाइथिला। यही सत्य घटना को जानतु आउ यह मध्य जानतु जे कहीं एक ख्रीस्टियन को सत्य चर्च विषय जानिबा जरूरी अटे कारण प्रत्येक चर्च ख्रीष्टंकर नुहे। रहस्यमय गाँ नरकपुर बिहार एक गाँ नरकपुर ना सुनिले भी भय लगे आउ इतिहास रे भी सेतिके रहस्यमय अटे आउ सेठाकु जाउथबा सड़क मध्य अधूरा अटे। गूगल मैप मध्य ए गाँ को परिष्कार भाव देखाए ना। गाँर ठीक मझे एक पुराना भवन रही जहाँ को लोक माने काली हावेली बोली कहते किंतु गाँर वृद्ध वृद्धा माने भल भाव जानती जे यही घर गोटे दिन चर्च घर थिला आउ जो चर्च एबे प्रत्येक अमावास्या राति ही खोली थाए। यही चर्च खोलिला क्षणी से गाँव रे कहारे ना कहार निश्चय मृत्यु हुए नचेत कहीं ना कहीं गायब हो जाते। आ गाँ लोक मैंने सेठाकू जीवा बंद कर देइथिले। विगत 70 वर्ष मध्य कहीं मध्य से चर्च भितरे पशिबा को साहस करि नथिले। थरे जने अजना युवक से गाँ को आसिले। दिने दिल्ली जने युवा पत्रकार आसिथिले। नाम होउची राघव जोशी। लक्ष्य होउची रहस्यमय शैतानी स्थान गुड़िकर पर्दाभास करिबा। राघव पिला दिनरु चर्च जाउथिले किंतु एबे ईश्वर को तांकर भरोसा नाही। से सब बेले कहूथिले जदि चर्च रे ईश्वर अछंती तेबे चर्च रे मृत्यु किपरि होउची। गाँव रे पहुँचिया परे राघव को सही गाँर नीरवता जना पड़ुची। केही आखिरे आखि मिसाउ नथिले। जेतेबेले से चर्च विषय पचारिବାକୁ लागिले सेतेबेले गाँर मुखिया केवल एतिकी कहिले आज पर्यंत जीएसएस चर्च को छुईची से आसंता कालीर सूर्य उदय देखि नाही किंतु राघव भय करुनाहांती। आसंता दिन राघव एकुटिया से चर्च को जाउचंती। एक पुराना भवन जहाँ उपरे भंगा जाइथिबा क्रूस अछि किंतु आश्चर्यर विषय होची सेठारे जीशुंकर चिन्ह बन्न ही नाही। सेठारे एक विचित्र मूर्ति थुआ जाइछि। 2 सिंह वाला चेहरा आखि लाल और पाद छेली गोड़ परी। राघव से मूर्ति को निज कैमेरा रे फोटो उठाउछि। फोटो उठाउ उठाउ ता कैमेरार बैटरी संग संग डाउन हो जाउछि। आ पाखरे थिबा जने वृद्ध व्यक्ति कहउछंती तो कैमेरा नुहे बरं तो आत्मा ही बंद हो जाउछि। एठो शीघ्र पड़ा नहले ए चर्च तते गिळीदेव। अमावास्या राति राघव से चर्च रे अटकिबाकू निर्णय नौछि कारण से दिन थिला अमावास्यार दिन। गाँव रे बिजुली राति 8टा पूर्वर ही चली जाई थाए। अंधकार एवं ठंडा पवन मिशी किछि जेपरि तांडव रचना करुचंती। राति ठीक 10टारे आ से देखुछि चर्चर बंद पासेरी आपे आपे खोलुछि। चर्च भितर एक नील रंगर धुआं उठुछि एवं भितरे मंत्र उच्चारणर शब्द आसुछि किंतु ताहा कौनसी बाइबल प्रार्थना नथिला।
ତା ଏମିତି ଥିଲା। ଏଲିକୋଡୋର, ଲମାସାର, ଡୋମିନସ୍, ସାତାନସ୍ ଏସବୁ ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ରାଘବ ଡରୁ ନାହିଁ, ବରଂ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଶରୀର କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତା ଆଖି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପାଉଛି। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟା ଅଛି। କ୍ରୁଶ ଓଲଟା ଲଗାଯାଇଛି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧାଯାଇଛି ଆଉ କାନ୍ଥରେ ରକ୍ତର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଇଛି ଆଉ ବିଶାଳ ବାଇବେଲ ପରି ଏକ ବହି ରଖାଯାଇଛି। ସେ ବାଇବେଲ ଉପରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ନଥିଲା, ବରଂ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କଳା ଛାୟାର ବହି। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲା ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର କଳା ବସ୍ତ୍ରରେ ଢଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ରାଘବକୁ ଦେଖି କହୁଛି, ତୁ ଆସିଗଲୁ, ତୋତେ ହିଁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ରାଘବ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ କିଏ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ମସିହ ବୋଲି କହୁଛ। ଆମେ ତା'ର ବିରୋଧୀ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଘବ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ରାଘବର କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଗାଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ରାଘବ ସାହସ କରି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚର କବାଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜନ ହେଉଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏକାପରି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ରାଘବ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ତା'ର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ତା ମା ଥରେ ତାକୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁ କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ। ରାଘବ ଧୀରେ କହୁଛି, ଯୀଶୁ। ତାପରେ ଏକ ଚମକ। ଭୋରର ପ୍ରଥମ କିରଣ ରାଘବର ଆଖି ଖୋଲୁଛି। ସେ ନିଜକୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ବାହାରେ ଦେଖୁଛି। ସକାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ରାଘବ ଜୀବିତ ଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ 70 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କେହି ଜୀବିତ ହୋଇ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ରାଘବ ଏବେ ଡରୁନି, କାରଣ ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଯେ ସେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। କାରଣ ଇଏ କେବଳ ନରକପୁର କଥା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବି ଅଛି। ରାଘବ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦିନେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଜଣେ ମିଶନ ଲିଡର ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଶୈତାନୀ ଆତ୍ମା ପଶିଯାଇଥିଲା। କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରୁଛି? କ'ଣ ରାଘବ ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ? ଶୈତାନ ପୁସ୍ତକର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହୋଇଥିଲା? ଯେଉଁଠାରେ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆରାଧନା ହେଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ଅନ୍ଧକାରର ଆରାଧନା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦିନେ ବାଇବେଲ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଶୈତାନ ପୁସ୍ତକ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେହି ଶୈତାନିକ ପୁସ୍ତକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କ'ଣ କିଏ ମିଶନାରୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ? କ'ଣ କେବେ ଜଣେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚର ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ରାଘବ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି, ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏମିତି ଏକ ତଥ୍ୟ ଯାହା ତାକୁ ଚକିତ କରିଦେଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଶୈତାନ ପୁସ୍ତକର ଉତ୍ପତ୍ତି। ରାଘବ ନରକପୁର ଗାଁକୁ ତ ଆସିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଶାନ୍ତ ନଥିଲା। ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତାହା ମିଥ୍ୟା ନଥିଲା। କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ୍ ପୁରା କଳା ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଛବି ଜୀବିତ ଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଶୈତାନ ନାମରେ ଚାଲୁଛି ତ ତାକୁ କିଏ ନା କିଏ ନିଶ୍ଚୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବେ। ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ବନାଗଲା, ତେବେ ତା'ର ଇତିହାସ କେଉଁଠାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ତା ଦଳ ତାକୁ ଏବେ ପାଗଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସତ୍ୟକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିছে। ଆଉ ଏବେ ସିଏ ଅଟକିବନି। ଫାଦର ମାର୍ଟିନର ଡାଏରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଡାଏରୀରୁ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗତ ମସିହାର ସେଇ ନରକପୁର ଗାଁକୁ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ମିଶନାରୀ ଆସିଥିଲେ
ଆଉ ଯାହା ଥିଲା 1925 ମସିହା ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ମିଶନାରୀ ଆସିଥିଲେ ଫାଦର ଏଡୱାର୍ଡ ମାର୍ଟିନ। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀର ରାଘବକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ମିଳୁଛି 1925 ମସିହାରୁ 1933 ଏଡୱାର୍ଡ ମାର୍ଟିନ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଡାଏରୀର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା, ଏ ଗାଁରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଗାଁରେ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦୟ ହେବ। ଯେମିତି ଯେମିତି ଫର୍ଦ୍ଦ ବଦଳୁଥିଲା ଡାଏରୀର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଥିଲା। 1927 ମସିହା 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଏଠାରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କମ୍ପିତ ହେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦବେଇ ଦେଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଜଣେ କେହି ଚର୍ଚ୍ଚ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଥିଲା, ତୋ ଯୀଶୁ ନୁହେଁ, ଆମ ମାଲିକ ଆସିବ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ମହମବତୀ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଏବେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ ବହି ମୋ ବିଛଣା ଉପରେ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକ। ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁଥିଲି ନା ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଡାକୁଥିଲା। କ'ଣ ଇଏ ଶୈତାନର କାମ ଅଟେ କି? 1930 ମସିହାରେ ଫାଦର ମାର୍ଟିନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଡାଏରୀରେ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ ଓ ଲାଟିନ୍ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାଷାରେ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ରାଘବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାଏରୀକୁ ପଢ଼ୁଛି ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏଲିକଟର ଲାମାସ୍ତାର, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସେ ନିଜେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁଣିଥିଲା। ଫାଦର ମାର୍ଟିନଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ସେ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନୁହେଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତାପରେ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ। ସେଇ ବର୍ଷରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏକ ପୁରୁଣା ପାଦ୍ରୀ ଜନ୍ ଫିଲିପ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ରାଘବକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କଲିକତାରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପାଦ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। 1950 ମସିହାରେ ଇଏ ନରକପୁର ଗାଁର କିଛି କେସ୍ରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ରାଘବ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। 93 ବର୍ଷୀୟ ଫିଲିପ ଗଭୀର ଆଖି, କମ୍ପୁଥିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭୟ ଆଜି ବି ରହିଥିଲା। ତୁମେ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ନାମ ନେଇଥିଲ? ପୁଅରେ ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ ବରଂ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ରାଘବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଡୋସ୍ ମାନେ କଳା ଛାୟାର ପୁସ୍ତକ କ'ଣ? ଫିଲିପ ଥରି ଥରି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବାଇବେଲର ନକଲ ଅଟେ। ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଓଲଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ଯିଏ ବି ପଢ଼େ ତା ଆତ୍ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୈତାନର ହୋଇଯାଏ। ରାଘବର ଶରୀର ଶିହରଣ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚର ମୂଳ ଦ୍ୱାରା ଦବା ଯାଇଥିବା ଏକ ରହସ୍ୟ। ଜନ୍ ଫିଲିପ କହୁଛନ୍ତି 1933 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଦର ମାର୍ଟିନ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଇଟାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମୂଲିଆ ଚର୍ଚ୍ଚର କାନ୍ଥରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ଅଚାନକ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା ପୁସ୍ତକର ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜନ୍ ଫିଲିପ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଲୋକ ମାନି ଯାଇଥିଲେ ସେହି ଛାୟାର ପୁସ୍ତକ ଚର୍ଚ୍ଚର ମୂଳ ଦ୍ୱାରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦିଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେହି ପୁସ୍ତକର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ରାଘବ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସୁଛି ଆଉ ଦୁଇ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି, ପୁରୁଣା ପୂଜାରୀ ଓ ବାବା ଚେତନ ଦାସ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚର ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ରାଘବକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ସେହିଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। 1999 ମସିହା ଏକ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଯେଉଁଦିନ ତା ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେହି ପୁସ୍ତକ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଆଉ ଚେତନ ଦାସ ତାକୁ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛି। କ'ଣ ଫାଦର ମାର୍ଟିନ ଶୈତାନର ଏକ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି କି? ନା ଅର୍ଜୁନ ଅଟେ। ଏହାପରେ ରାଘବ ଏକ ସତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛି।
ପାଖ ସହର ଗୟାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ପାଷ୍ଟର ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଉପରେ କୃଷ କାଠ ଥାଏ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ନୁହେଁ। ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା, ଦୟା ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭବନ ନାହିଁ, ତାହା ଅନ୍ଧକାରର ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ।